feedback amplifier topologies we are going to discuss now. In the previous class, we discussed what is the feedback amplifier, and we are dealing with the negative feedback amplifiers in this chapter. And we learnt what is a negative feedback amplifier and what are the advantages of using feedback with the amplifier, all we have seen. And we also saw what we saw, that for an example, how the gain will be varied, how the input impedance of an amplifier will be varied, how the output impedance of an amplifier will be varied with respect to the open loop amplifier when feedback is applied. That we have seen. Any changes will be occurring. Yes, we have seen that. Gain will be decreased, input impedance will be changed, output impedance will be changed. In the same way, we have seen all the derivations in the previous class. Now, to analyze any negative feedback amplifier, we need 4 types of topologies. So, in 4 ways, we can get the feedback amplifiers. That is the main thing. So here, the first is, this is number 1 and this is number 2, A, B, C, D we can write. And just we have seen voltage series feedback, and that is also called as voltage amplifier. And how it became voltage series amplifier, we will see that. Now, listen carefully. This is the important chapter, and you will get some questions from this chapter in your GATE examination. So, this is the fundamental you have to learn to crack your GATE. So, listen carefully. Here, this is the voltage amplifier. Why it is called as voltage amplifier means, here output is voltage we are taking, and we are taking it as input of the feedback network. దీని ఈ voltage amplifier output ఈ feedback amplifier యొక్క input అవుతుంది. And whatever you get output in the feedback circuit, that is also a voltage, and that voltage is connected with the source signal. So we are taking output and we are giving, we are taking voltage from the output and we are giving voltage to the input. That means we are taking output, we are giving input, both are voltages. So that is the reason it is called voltage amplifier. And now, listen carefully. There will be a terminology in feedback amplifiers. A terminology ఏంటో మనకు తెలవాలి. చూడగా ఇక్కడ when if you take output signal V0 from the output, then the signal taking from the output is called sampling. Remember it. దాన్ని ఏమంటారు? Sampling అంటారు. ఎప్పుడైనా శాంప్లింగ్ అని పదం రాగానే మీకు ఏమర్థం అవ్వాలి? ద సిగ్నల్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద అవుట్పుట్, అది గుర్తురావాలి. నెక్స్ట్, దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ యొక్క అవుట్పుట్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, నువ్వు వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైయర్, దీన్ని ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైయర్ అంటారు. ఈ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైయర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్ ఇన్పుట్ అవుతుంది. ఇది అవుట్పుట్ కాదు, అది గుర్తుపెట్టుకో. అట్లాగే నువ్వు ఏ అవుట్పుట్ అయితే ఇస్తావో అది ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైయర్ ఇన్పుట్కి కనెక్ట్ చేస్తావు. కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇక్కడ వోల్టేజ్ తీసుకుంటావో, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ శాంప్లింగ్ వోల్టేజ్ ఆర్ శాంప్లింగ్ కరెంట్. అట్లాగే ఇక్కడ ఇచ్చేది ఏం చేస్తావంటే, నువ్వు దీని ఇన్పుట్ సిగ్నల్ తోటి కలుపుతాం. కలిపినప్పుడు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మిక్సింగ్. దీన్ని మిక్సింగ్ వోల్టేజ్ ఆర్ మిక్సింగ్ కరెంట్ అంటారు, లేదా ఏమంటారు,
కంపారిజన్ వోల్టేజ్ ఆర్ కంపారిజన్ కరెంట్ అని కూడా అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కంపారిజన్ ఆర్ మిక్సింగ్. ఇది ఫీడ్బ్యాక్ యొక్క అంటే ఈ ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్ యొక్క అవుట్పుట్ని అలా అంటారు. సో ఈ టర్మినాలజీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే దేర్ ఆర్ 4 పాసిబుల్ వేస్. ఏంటి ఆ 4 పాసిబుల్ వేస్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వటం అంటే, సపోజ్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ అన్నా తీసుకోవచ్చు, కరెంట్ అన్నా తీసుకోవచ్చు శాంప్లింగ్ సైడ్. అలాగే ఈ కంపారిజన్ సైడ్ ఆర్ మిక్సింగ్ సైడ్ వోల్టేజ్ అన్నా కనెక్ట్ చేయొచ్చు, కరెంట్ అన్నా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే వోల్టేజ్ కనెక్ట్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇక్కడ అవుట్పుట్లో కరెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ని తీసుకో. వోల్టేజ్ సోర్స్ని ఏం చేస్తామంటే కరెంట్ సోర్స్గా మారుస్తాం. వి నో దాట్ ఇన్ థెవెనిన్ సర్క్యూట్లో ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్ని ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్ లాగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇదే సర్క్యూట్ని నార్టన్స్లో ఒక కరెంట్ సోర్స్, ఒక రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేస్తాం. ఈ రెండింటి వాల్యూస్ ఒకటే, ఈక్వివలెంట్. దీన్నే డ్యూయల్ అంటారు. సో మీకు అది తెలుసు కాబట్టి ఒకవేళ నువ్వు ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ అవుట్పుట్ కనుక కరెంట్గా తీసుకోవాలనుకుంటే then you will convert this Vs and its internal source resistance as current source internal resistance గా తీసుకోవచ్చు. డ్యూయల్ సర్క్యూట్ గా మార్చుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే కరెంట్ లోకి మార్చుకోవచ్చు, కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే వోల్టేజ్ లోకి మార్చుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద వే. నౌ దిస్ is called voltage amplifier. So what is happening in the voltage amplifier? We have already seen. We sample the output voltage. ఏం శాంపిల్ చేస్తాము? అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. ఆ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ని ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ యొక్క ఇన్పుట్గా అప్లై చేస్తాం. దీన్ని ఇన్పుట్గా అప్లై చేస్తాం. సో ఇఫ్ యూ అప్లై సమ్ ఇన్పుట్ టు సమ్ సర్క్యూట్, యూ విల్ గెట్ డెఫినెట్లీ ద అవుట్పుట్. అండ్ వాట్ యూ విల్ గెట్ ఎట్ దిస్ అవుట్పుట్? Some voltage you will get. That is called feedback voltage and output voltage. The same voltage will be connected to your signal source, and the difference of these two voltages will be given as input of this voltage amplifier. So this is the procedure. So what we have taken here we have taken output as voltage, and here we have taken input is also as a voltage. So what is the gain is going to be? Gain is going to be V0 by Vi. This is called voltage amplifier, and also this feedback is called voltage series feedback. ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయం చెప్తాను. ఇప్పుడు ఈ పేరుని ఎలా కన్వే చేసుకోవాలి చూడండి. వోల్టేజ్ సిరీస్. వోల్టేజ్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్. ఈ వోల్టేజ్ అని ఫస్ట్ రాసింది ఏదయ్యా అంటే, ఈ వోల్టేజ్ ఈ టర్మ్ అవుట్పుట్ను సూచిస్తుంది. అంటే అవుట్పుట్లో నువ్వు వోల్టేజ్ తీసుకుంటున్నావా కరెంట్ తీసుకుంటున్నావా చెప్పుతుంది. సో ఈ ఫస్ట్ వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది వోల్టేజ్ అని ఉంది అంటే వీఆర్ శాంప్లింగ్ వోల్టేజ్ అని అర్థం. దాని తర్వాత సెకండ్ వర్డ్ సిరీస్ అని. సిరీస్ అంటే అర్థం ఏంటయ్యా అంటే నువ్వు ఇన్పుట్ దగ్గర సిరీస్ కనెక్షన్ ఇస్తున్నావు అని అర్థం. అంటే ఏంటి? సిరీస్ కనెక్షన్ దేనికి ఇస్తావు? ఇన్పుట్ దగ్గర వోల్టేజ్ అయితేనే సిరీస్ ఇస్తాం. సో కరెంట్ అయితే షంట్లో ఇస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమిస్తున్నావు? సిరీస్ కనెక్షన్ ఇచ్చావు అని అంటే ఇన్పుట్ దగ్గర వోల్టేజ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నావు అని అర్థం. సో వోల్టేజ్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే
ఫస్ట్ వోల్టేజ్ ఏదైతే వర్డ్ రాసిందో అది అవుట్పుట్ని సూచిస్తుంది. అవుట్పుట్ శాంప్లింగ్, నువ్వు ఏమి శాంపిల్ చేస్తున్నావు, కరెంట్ని శాంపిల్ చేస్తున్నావా, వోల్టేజ్ని శాంపిల్ చేస్తున్నావా అన్నది చూపిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక అవుట్పుట్ ఉందంటే ఫ్రమ్ దట్ అవుట్పుట్, సపోజ్ లోడ్ ఈస్ దేర్, ఫ్రమ్ దట్ లోడ్ వీ కెన్ టేక్ కరెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వోల్టేజ్. సో దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. నువ్వు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. తీసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఏం తీసుకుంటున్నావో చెప్పాలి కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వోల్టేజ్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్ అంటారు. సో దీనికి ఉన్న ఇంకొక పేరు వోల్టేజ్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్. ఐ విల్ రైట్ ఇట్ హియర్, వోల్టేజ్ సిరీస్ feedback amplifier. Next, and we have seen what are the properties of that amplifier while we are dealing with the introduction class. అయితే ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్, ఇలా గనక సర్క్యూట్లు వేసేస్తే చాలా ఈజీగా ఎవరైనా 6th క్లాస్ 7th క్లాస్ పిల్లలు కూడా ఆన్సర్ చెప్పేస్తారు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ అని. కానీ నీకు ఇలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ డయాగ్రామ్స్ రావు ఎగ్జామ్లో. టోటల్గా ఒక సర్క్యూట్ వస్తుంది, ఆ సర్క్యూట్లో టోపాలజీ ఏంటి అని అడుగుతాడు. అంటే ఈ 4 సర్క్యూట్స్లో ఏ రకం సర్క్యూట్గా ఈ సర్క్యూట్ ఉంది అని అడుగుతాడు. అడిగినప్పుడు వీ నీడ్ సమ్ ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ రూల్స్. So that we are going to discuss now. So the first type is the voltage series feedback amplifier. This is finished. Then second type is transconductance amplifier. So whatever you have taken the amplifier, open loop lo unnappudu idi ela work chestudanta, it is an amplifier but with a different parameter that is called transconductance amplifier. ఈ transconductance amplifier ఎలా అయిందో చూద్దాం. సో దీనికి ఏముంది, here we can see the output here and some sampling is done here. And what is that sampling? Current is sampled here. Whatever current we will get, that current will come into the feedback network. ఆ current feedback network లోకి వస్తుంది. So we will get some output, and this output is nothing but voltage because we are having voltage source here. So what we are taking, we are interested to take the feedback network output as voltage itself. So ee voltage source loni voltage toti sum అవుతుంది. అంటే ఏంటి, దాన్ని దీంతో మిక్స్ అవుతుంది, మిక్సింగ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి దీనికి ఏం పేరు పెడతాం? శాంప్లింగ్ ఏమో కరెంట్, ఇక్కడ కనెక్షన్ ఏమో మిక్సింగ్ ఏమో వోల్టేజ్. కాబట్టి పేరుని ఏమని చెప్పాలి? ఫస్ట్ వర్డ్ అన్నది నువ్వు అవుట్పుట్ దగ్గర శాంపుల్ ఏం చేస్తావో అది కదా అంది. సో వాట్ ఇట్ విల్ బి, కరెంట్ శాంపుల్ చేస్తున్నావు కాబట్టి దిస్ ఈస్ కరెంట్. నెక్స్ట్, ఇన్ విచ్ వే యు ఆర్ మిక్సింగ్ విత్ ద ఇన్పుట్? You are mixing it in series way. So current series feedback amplifier. దీనికున్న పేరేంటి? Current series feedback amplifier. Understood? Current series feedback amplifier. Now here, why it is called transconductance amplifier? That is our question. Now, what you are taking at the output? You are taking current as the output. And you are giving voltage as the input. So, what is the gain will be? So, your gain is called GM. Your gain is called GM. And what is GM? GM is the transconductance. GM is the transconductance, and you know G is representing conductance. G ante 1/R, resistance ki inverse. So what is conductance? Current by voltage. So what is output current? I0. What is the input voltage? Which is Vs. So
or if you take this will be Vi. So this is called transconductance amplifier. So this is the transconductance amplifier. So why it is called transconductance? Why it is not simply a conductance? దానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది. ఎప్పుడైనా సరే సపోజ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ కరెంట్ అండ్ వోల్టేజెస్ ఎట్ ద సేమ్ సైడ్, అంటే ఇన్పుట్ కరెంట్ అంటే ఐఐ, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ విఐ కనుక తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ కాల్డ్ కండక్టెన్స్, అదర్వైజ్ ఇన్పుట్ కండక్టెన్స్ వీ కెన్ సే. అదే అదర్ సైడ్ కూడా రెండు ఒకే క్వాంటిటీస్ తీసుకుంటే I0 V0 తీసుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ సింప్లీ కండక్టెన్స్ ఆర్ అవుట్పుట్ కండక్టెన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ వన్ క్వాంటిటీ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ and other quantity from output, then it is called transconductance or trans resistance. So that is called that is the reason it is called transconductance. So here transconductance amplifier and endu pilustamante, we have taken current as the output and we have taken voltage as the input. So that is the reason we are taking one quantity from each side. That is the reason it is called transconductance and it is called transconductance amplifier. And the same thing here. Why it is called current series? Current series and endukana? The same thing. What is this current says? This current says we are sampling the current from the output, and series says we are taking the feedback circuit output as voltage and we are giving this voltage in series with the previous voltage source. So that is the reason it is called current series feedback. Now we go for the third one. See, what is this? We can observe this. Here what we have taken current sampling here. కరెంట్ సాంప్లింగ్ అంటే కరెంట్ని అవుట్పుట్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్ ఇన్పుట్కి ఇచ్చాం. అండ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అండ్ ఫ్రమ్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అగైన్ ద కరెంట్. మళ్ళీ కరెంటే తీసుకున్నాం. ఈ కరెంట్ తీసుకున్నప్పుడు అంతకు ముందు ఉన్నట్టు వోల్టేజ్ సోర్స్ ఈజ్ నాట్ యూస్ఫుల్ టు టేక్ దట్. సో ఏం చేయాలి మనం? వీ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ సోర్స్ వోల్టేజ్ ఇంటూ సోర్స్ కరెంట్. సోర్స్ వోల్టేజ్ని సోర్స్ కరెంట్ కింద మార్చేస్తాం. మార్చేసినప్పుడు వీ కెన్ కనెక్ట్ ద సోర్స్ కరెంట్ అండ్ దిస్ అవుట్పుట్ కరెంట్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఇప్పుడు మిక్సింగ్ ఎలా ఉంటుంది? షంట్ మిక్సింగ్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? షంట్ మిక్సింగ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, ఇప్పుడు దీనికి పేరు పెడతాం. వాట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ కరెంట్. సో అవుట్పుట్ శాంప్లింగ్ ఏంటి? కరెంట్ చేసాం. కరెంట్ చేశాక దాన్ని ఎలా మిక్స్ చేసాము? షంట్లో మిక్స్ చేసాం. సో కరెంట్ షంట్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్. అర్థమైందా? కరెంట్ షంట్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్. అండ్ ఆల్సో హియర్ అవుట్పుట్ ఈస్ ద కరెంట్, ఇన్పుట్ ఈస్ ఆల్సో ద కరెంట్. IF we have taken IF is equal beta I0, and that is the reason it is called current amplifier. That means we are having same quantity at the output as well as the input. That is the reason it is called current amplifier. Next we go for the fourth model and we can write it as a current shunt feedback. Current shunt feedback amplifier. Now what is this? So this is called trans resistance amplifier. Why it is called trans resistance amplifier? Now what we are sampling? We are sampling voltage. ఇట్లా రెండు టెర్మినల్స్ కి కూడా రెండు వైర్లు తగిలిస్తే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు? మెజరింగ్ ద వోల్టేజ్ అంటారు. అదే సేమ్ ఒక టెర్మినల్కే వైర్ తగిలిస్తే ఏమంటారు దాన్ని? ఇట్ ఈస్ మెజరింగ్ కరెంట్ అంటారు. సో we are taking output voltage as the output and that is given as input for the feedback network,
and again we are taking what we are taking? We are taking current as the output from the feedback circuit, and that current is shunted with the source. So what we can write it as? ఏమి తీసుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ? వోల్టేజ్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి వోల్టేజ్ శాంపుల్, వోల్టేజ్ షంట్. ఎందుకని? ఇన్పుట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి షంట్ చేస్తాం. వోల్టేజ్ షంట్ feedback amplifier. So this is voltage shunt feedback amplifier. Voltage shunt feedback amplifier అని కూడా పిలుస్తారు దీన్ని. And it is a trans resistance amplifier. It is a trans resistance amplifier. So let me see what is the terminology used for this trans resistance amplifier. So it is used Rm. We have used conductance Gm. So here we are using resistance Rm. What is Rm? Rm is the output voltage by input current. Is R V0 by IL. So voltage by current will give resistance, you know. So this is the trans resistance amplifier, and we are taking one quantity from the output and other quantity from the input. So that is the reason it is called trans resistance. Otherwise it is simply called as resistance amplifier. So these are the 4 topologies. ఇలా కనుక సర్క్యూట్ ఇస్తే చాలా ఈజీగా పెట్టేయచ్చు ఆన్సర్. కానీ జనరల్ సర్క్యూట్ నువ్వు ఏదైతే ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైయర్ డ్రా చేస్తావో అలాంటి సర్క్యూట్ ఇచ్చి ఐడెంటిఫై ద టోపాలజీ అని అడుగుతారు. అక్కడ మనకి కొంచెం వాట్ వీ నీడ్, కొంచెం మనకి గైడ్ లైన్స్ అవసరం. అంటే ఏది ఉన్నప్పుడు ఏ రకంగా తీసుకోవాలి అనేది అవసరం. దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ. So now how to analyze a feedback amplifier. So how we can recognize which type of topology we can apply for the given circuit. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ ఇది రాసిన కారణం ఏంటంటే మీకు మళ్ళీ ఇది చూపిస్తూ నేను ఈ సర్క్యూట్ అనలైజేషన్ చెప్తాను కాబట్టి మీకు ఈ పక్కన ఇది చూడగానే మీకు అర్థమవుతుంది ఏ పాయింట్ అన్నది అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ మీకు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఈ సర్క్యూట్కి వద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంది? ఇందాక మనం 2 డబ్బాలు గీసి లూప్లు వేసిన సర్క్యూట్లా ఉందా? లేదు కదా. మరి ఇలాంటి సర్క్యూట్ని చూసి ఇది వోల్టేజ్ సిరీసా లేకపోతే వోల్టేజ్ షంటా, కరెంట్ సిరీసా, కరెంట్ షంటా ఎలా తెలుస్తుంది? సో ఇది తెలుసుకోవడానికి వీ హ్యావ్ టు ఫాలో సర్టన్ రూల్స్. ఆ రూల్స్ ఏంటి అన్నది ఇక్కడ రాసాం. దాని కంటిన్యూషన్ ఇది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు. ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వదు మన అనాలిసిస్, ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ రైట్ సైడ్ రాసిన కారణం ఏంటంటే మనం ఇక్కడ అనాలిసిస్ చేస్తూ ఈ పాయింట్స్ చూసుకోవచ్చు అని రైట్ సైడ్ రాసాం. రైట్. సో హియర్ మెథడ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఎ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్. ఇప్పుడు మీకు ఒక సర్క్యూట్ ఉంది. ఈ సర్క్యూట్ని చూస్తే ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైయరో తెలియదు, కానీ ఆ రూల్స్ ఫాలో అయితే వీ కెన్ ఐడెంటిఫై విచ్ టైప్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైయర్ ఇస్ దిస్. అది ఇప్పుడు ఏంటి ఈ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్ అనాలిసిస్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటయ్యా? అసలు మెయిన్ ఏం చేస్తాడంటే ద బేసిక్ యాంప్లిఫైయర్ కాన్ఫిగరేషన్ వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్ బట్ టేకింగ్ ద లోడింగ్ ఆఫ్ ద బీటా నెట్వర్క్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ బై అప్లయింగ్ ఫాలోయింగ్ రూల్స్. ఇక్కడ ఒక బీటా అని రాసాను చూసారా? ఈ బీటా అనేది మనం ట్రాన్సిస్టర్స్లో గెయిన్స్కి, కరెంట్ గెయిన్స్కి యూజ్ చేసే బీటా కాదు. ఆ బీటా వేరు. ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ యొక్క ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉందో
దాన్ని ఏమన్నాడు, బీటా అన్నాడు. లేదా ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ గెయిన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బీటా. సో అది నోటీస్లో పెట్టుకొని మీరు ఫాలో అవ్వండి. ఆ బీటా మనం కామన్ ఎమిటర్ యాంప్లిఫైయర్లో యూజ్ చేసే గెయిన్ బీటాకి దీనికి ఏ సంబంధం లేదు, అదే పేరు పెట్టుకుంది అంతే తప్పించి సంబంధం ఏం లేదు. సో హియర్ వాట్ ఈస్ హీ సేయింగ్, that the basic amplifier configuration without feedback లేకుండా యాంప్లిఫైయర్ కాన్ఫిగరేషన్ని తీసుకోవాలి అంటే డ్రా చేయాలి. బట్ ఫీడ్బ్యాక్ లేదు అంటే ఓన్లీ ఓపెన్ లూప్ సర్క్యూట్ కాదు, ఓన్లీ ఓపెన్ లూప్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద కాన్ఫిగరేషన్ వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్. కానీ ఇక్కడ అది ఓపెన్ లూప్ కాన్ఫిగరేషన్ కాదు, కానీ దాంట్లో ఫీడ్బ్యాక్ మాత్రం లేదు. బట్ ద లోడింగ్ ఆఫ్ ద బీటా నెట్వర్క్ ఇంటూ అకౌంట్ ఈజ్ టేకెన్ ఇంటూ అకౌంట్. అంటే ఏంటి, లోడింగ్ ఆఫ్ ద బీటా నెట్వర్క్ యొక్క ఎఫెక్ట్ దాని మీద ఉంటుంది, బట్ బీటా నెట్వర్క్ అనేది ఉండదు. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? బీటా నెట్వర్క్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. So connection is there, but beta is made 0. అంటే బీటాని కన్సిడర్ చేయకుండా సర్క్యూట్ని డ్రా చేయాలి. ఆ డ్రా చేయడానికి ఏంటి రూల్స్ అన్నది ఇది. సో యూ కెన్ హ్యావ్ వన్ థింగ్ హియర్. ఒక సర్క్యూట్ ఉంది అంటే దానికి ఇన్పుట్ ఉంటుంది, అవుట్పుట్, ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఉంది. ఈ సర్క్యూట్లో ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఉంది, ఇన్పుట్ ఉంటుంది, అవుట్పుట్ ఉంటుంది. కానీ మనం వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈ సర్క్యూట్ని డ్రా చేయాలి. అట్లాగే ఆ ఫీడ్బ్యాక్లో కూడా దాని లోడింగ్ ఎఫెక్ట్స్ మాత్రం కంటిన్యూ అయ్యేటట్టు రాయాలి. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఇక్కడ హౌ టు డ్రా ద సర్క్యూట్, అది మెయిన్ థింగ్. టు ఫైండ్ ద ఇన్పుట్ సర్క్యూట్, ఇప్పుడు ఒక సర్క్యూట్ని మళ్ళీ రీడ్రా చేయాలి. ఆ రీడ్రా చేసేటప్పుడు ఒక ఇన్పుట్ వస్తుంది, ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఆ ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ని ఎట్లా డ్రా చేయాలి అంటే దానికి ఆ సర్క్యూట్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నదో తెలవాలి, అంటే ఏ కేటగిరీలో ఉందో తెలవాలి. ఆ సర్క్యూట్కి ఏం శాంప్లింగ్ ఉందో తెలవాలి, ఏం మిక్సింగ్ ఉందో తెలిస్తేనే వీ కెన్ డ్రా ద సర్క్యూట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఇన్పుట్ సర్క్యూట్, డ్రా చేసేటప్పుడు ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ని డ్రా చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ వోల్టేజ్ శాంప్లింగ్, ఒకవేళ వోల్టేజ్ శాంప్లింగ్ కనుక అంటే అవుట్పుట్ నుంచి వోల్టేజ్ ఫీడ్బ్యాక్ అవుతుంది, లేదా వోల్టేజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఫెడ్ బ్యాక్ టు ద ఇన్పుట్ అని నీకు తెలిస్తే, then to find the input you have to make output voltage as 0. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ని 0 చేసి ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ని డ్రా చేయాలి. ఎప్పుడు, ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ వోల్టేజ్ శాంప్లింగ్, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ని ఇన్పుట్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నావు అని నీకు కన్ఫర్మ్ అయితే, దాన్ని ఏమన్నాడు, మేకింగ్ V0 equal to 0, output equal to 0 is considered as shorting the output node. నెక్స్ట్, ఒకవేళ యూ హ్యావ్ టు సెట్ అవుట్పుట్ కరెంట్ 0, నువ్వేం చేయాలి, ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ని గీయాలి అంటే నువ్వు ఎప్పుడు అవుట్పుట్ కరెంట్ని 0 చేస్తావు అంటే అవుట్పుట్లో కరెంట్ శాంప్లింగ్ తీసుకుంటే, if for current sampling then you have to set output current as 0. So making output current 0, output current 0 చేయటం అంటే అర్థం ఏంటి, లూప్ని ఓపెన్ చేయటం, అవుట్పుట్ ఓపెన్ సర్క్యూట్గా చేయటం, అవుట్పుట్ లూప్ ఓపెన్ సర్క్యూట్గా చేయటం. సో ఈ రెండు కండిషన్స్ని చూసి we can draw the input circuit. Next, how to find the output circuit? Output circuit ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు? అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇన్పుట్ని జీరోస్ చేయాలి. సో ఏ ఇన్పుట్ జీరోలు, వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ 0 చేయాలా, కరెంట్ ఇన్పుట్ 0 చేయాలా అన్నది డిసైడ్ చేయాలి. సో సెట్ VI equal to 0, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ని 0 చేయాలి. ఎప్పుడు,
ఫర్ షంట్ మిక్సింగ్ అంటే ఏంటి, ప్యారలల్ మిక్సింగ్ జరుగుతుంటే కనుక యూ హ్యావ్ టు టేక్ VI as 0. అదే కనుక సిరీస్ మిక్సింగ్ జరుగుతుంటే యూ హ్యావ్ టు సెట్ II, ఇన్పుట్ కరెంట్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ 0. సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్ రూల్స్ టు డ్రా ద basic amplifier circuit without feedback but with existing loading effects. అవి డ్రా చేయడానికి ఈ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను ఎలా అన్నది, ఈ సర్క్యూట్ని అనలైజ్ చేసి చెప్తాను సో దట్ యూ కెన్ ఫాలో. కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా పెట్టి ఈ వీడియో వినండి. 1-2 సార్లు మెమరైజ్ చేయండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. వీలైతే వీటిని ఒక 10 సార్లు రాసుకోండి. రాసుకున్నప్పుడు మీ మైండ్లో వెంటనే గుర్తొస్తుంది. రైట్, నెక్స్ట్ ఇది అయ్యాక ఏంటి, డ్రా ద ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ సర్క్యూట్. ఇప్పుడు ఈ రూల్స్ని యూజ్ చేసి ఇన్పుట్ సర్క్యూట్, అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్ మనం డ్రా చేయాలి. డ్రా చేసిన తర్వాత యూజ్ థెవెనిన్స్ సోర్స్ ఇఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ వోల్టేజ్. ఫీడ్బ్యాక్ అనేది వోల్టేజ్ అయితే థెవెనిన్ సోర్స్ని యూజ్ చేయమన్నాడు. సోర్స్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇన్పుట్ సైడ్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ నార్టన్స్ సోర్స్ ఇఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ కరెక్ట్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది కరెంట్ అయితే కనుక నార్టన్ సోర్స్ యూజ్ చేయాలి. ఫీడ్బ్యాక్ అనేది వోల్టేజ్ అయితే కనుక థెవెనిన్స్ సోర్స్ యూజ్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మనం థెవెనిన్ సోర్స్, నార్టన్ సోర్స్ యూజ్ చేసే టాపాలజీస్ అన్ని డ్రా చేసాం, గుర్తు చేసుకోండి. కొన్నిటికి వోల్టేజ్ సోర్స్, 2 టాపాలజీలకి వోల్టేజ్ సోర్స్ తీసుకున్నాము, 2టికి కరెంట్ సోర్స్ తీసుకున్నాము. సో ప్యారలల్ మిక్సింగ్ అన్నిటికీ కరెంట్ తీసుకున్నాము, సిరీస్ మిక్సింగ్కి మాత్రం వోల్టేజ్ తీసుకున్నాము. సో యూ రిమెంబర్, అండ్ ఐ విల్ రబ్ దిస్ అండ్ ఐ విల్ డ్రా ద feedback circuit, sorry, basic amplifier circuit using these rules. I will run this. ఇప్పుడు నీకు ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ హీ సేయింగ్? ఈ సర్క్యూట్ ఏంటి చెప్పాలి. నా ఈ సర్క్యూట్ చెప్పాలి అని అంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, ఫస్ట్ బేసిక్ అజంప్షన్ ఇస్ దాట్ యు ఆర్ XF by X0 is equal to beta. అంతే కదా. నీ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటయ్యా అంటే, ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ గెయిన్ ఈజ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ డివైడెడ్ బై ఇన్పుట్ ఆఫ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్. సో ఆల్రెడీ ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్లో నువ్వు అవుట్పుట్ నుంచి దీనికి ఇన్పుట్ ఇస్తావు కాబట్టి ఓ అని రాసున్నా అది ఇన్పుటే. ఏదైతే ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తావో అది అవుట్పుట్. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. XF is equal to beta X0. Now, if my output is 0, దీని అర్థం ఏంటి? X0 ఎందుకు రాశాను అంటే, either my output will be voltage ఆర్ ఇట్ విల్ బి కరెంట్. అంతే కదా. నేను శాంప్లింగ్ చేసేది వోల్టేజ్ అన్నా శాంపిల్ చేయొచ్చు, కరెంట్ అన్నా శాంపిల్ చేయొచ్చు. అట్లాగే నేను మిక్స్ చేసేది వోల్టేజ్ అయినా మిక్స్ చేయొచ్చు, కరెంట్ అయినా మిక్స్ చేయొచ్చు. అంతే కదా. 4 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా. సో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ తీసుకోవచ్చు, కరెంట్ తీసుకోవచ్చు. మిక్స్ చేసేది వోల్టేజ్ మిక్స్ చేయొచ్చు, కరెంట్ మిక్స్ చేయొచ్చు. డిపెండింగ్ ఆన్ దాట్ we will use this XF is equal to beta X0. Suppose my output voltage is 0 లేదా output current 0, X0 0 చేశాను అనుకోండి. So if my XF is also 0, if I take X0 as 0, then if my XF is also 0, otherwise if my XF is also changing, then I can say that my XF
ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ దిస్, x0 మీద డిపెండ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అర్థమవుతుంది. సో సపోజ్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ వోల్టేజ్ తీసుకున్నాను. సో ఈ వోల్టేజ్ని 0 చేశాను అనుకోండి. చేసినప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ దిస్ ఫీడ్బ్యాక్ పారామీటర్, దెన్ ఐ కెన్ సే దిస్ ఈజ్ వోల్టేజ్ షంట్ ఆర్ కరెంట్ సిరీస్. అట్లా ఏదైనా సరే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కుదురుతుంది. నా we will see. First of all, you have to identify what is the feedback element in this. What is the feedback element in this? So here, what is the meaning of feedback element? Feedback element ane daniki input output rendu connect avvali. Input output rendu kuda connect avvali. Appudu adi feedback. So ఇది చూసామనుకోండి, RS అనేది feedback element అవుతుందా? అవ్వదు. ఎందుకని? దీనికి అవుట్పుట్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు, ఓన్లీ ఇన్పుట్ కనెక్ట్ అవుతుంది. అలాగే RC అనేది ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ అవుద్దా? అవ్వదు. ఎందుకని? దీనికి అవుట్పుట్ మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతుంది, ఇన్పుట్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. సో RE అనేది ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ అవుద్దా? అవుతుంది. ఎందుకని? దీనికి ఇన్పుట్ కనెక్ట్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ కనెక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ మై ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్. ఇది నా ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్. ఇప్పుడు నేను డ్రా చేసినప్పుడు ఐ షుడ్ నాట్ డ్రా దిస్ ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్. నేను ఈక్వివలెంట్ యాంప్లిఫైయర్ కాన్ఫిగరేషన్ కనుక నేను డ్రా చేయాలంటే వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఐ హ్యావ్ టు డ్రా. ఇప్పుడు మనం ఒకటి అప్లై చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ దిస్ యాంప్లిఫైయర్? ఇది దేంది గుర్తుపెట్టారా? గుర్తుపెట్టడానికి ఇది సినిమా యాక్టరా? సినిమా యాక్టర్ అయితే గుర్తుపెట్టేస్తాం ఈజీగా, కానీ ఇది నెట్వర్క్ కదా, మనకు గుర్తుండు, మర్చిపోతాం ఊరికి. సో హియర్ వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్? దిస్ ఈజ్ ఏ కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎమిటర్ ఫాలోవర్. ఇదేం కాన్ఫిగరేషన్? ఎమిటర్ ఫాలోవర్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎమిటర్ ఫాలోవర్? ఎమిటర్ ఫాలోవర్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎమిటర్ని ఫాలో అవుతుంది. ఏం ఫాలో అవుతుంది? అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ని ఫాలో అయ్యేదాన్ని ఎమిటర్ ఫాలోవర్ అంటారు. అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ ఎంత ఉందో అవుట్పుట్ అంతే వస్తుంది అని అర్థం. ఈ ఎమిటర్ ఫాలోవర్ గెయిన్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? V0/Vi = 1 అవుతుంది. ఎందుకని? ఇన్పుట్ ఎంత ఉందో అవుట్పుట్ కూడా అంతే ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? అవుట్పుట్ కూడా VIA ఉంటుంది. సో వాట్ విల్ బి ద గెయిన్? గెయిన్ విల్ బి 1. అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ దగ్గర ఏముందో అవుట్పుట్ దగ్గర అది వస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎమిటర్ ఫాలోవర్. దీన్ని కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు. సో వేర్ వీ విల్ టేక్ ద అవుట్పుట్? వీ విల్ టేక్ ద అవుట్పుట్ ఎట్ ద ఎమిటర్ రెసిస్టర్. ఎమిటర్ రెసిస్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం. సో ఈ అవుట్పుట్ we are giving output to the feedback element and we are taking the, అంటే ఏమి ఇన్పుట్ ఇచ్చాము ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్కి? V0 ఇచ్చాం. V0 ఇస్తే వాట్ యూ విల్ గెట్? అవుట్పుట్ కూడా యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ VF అనే అవుట్పుట్. అంటే ఇక్కడ ఏముందో అదే వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఏముందో అదే వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ బీటా? Beta is equal to V0/VF. V0/VF. So what is V0? Sorry, VF/V0. Beta is equal to, ఇది ఇన్పుట్, ఇది అవుట్పుట్. సో VF/V0, it is beta. So what is its value? Beta is equal to 1. Beta is equal to 1. So remember this. Beta ఎంత వచ్చింది? ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. సపోజ్ ఇఫ్ యూ మేక్ V0 0, ఇప్పుడు మనం డిసైడ్ చేయాలి. ఒక సర్క్యూట్ ఇస్తారు. ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది కరెంట్ సిరీసా, వోల్టేజ్ సిరీసా, కరెంట్ షంటా, వోల్టేజ్ షంటా ఎలా తెలుస్తుంది? ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఇక్కడ వోల్టేజ్ 0 చేసి చూడు. ఇక్కడ వోల్టేజ్ 0 చేసినప్పుడు ఏమవ్వాలి లెక్క ప్రకారం? ఇది షార్ట్ అవ్వాలి. ఇదేమవ్వాలి? షార్ట్ అవ్వాలి. అంతే కదా? వోల్టేజ్ 0 అంటే అర్థం ఏంటి? ఇది షార్ట్. ఇది షార్ట్ అయినప్పుడు దీని అవుట్పుట్ కూడా ఎంత వస్తుంది? దీని అవుట్పుట్ కూడా వోల్టేజ్ వస్తే 0నే వస్తుంది.
అంటే ఏంటి, if you are taking this feedback input as 0, you are getting feedback output as 0. If you take feedback voltage as 0, you will get feedback output voltage as 0. అంటే ఏంటిది, నువ్వు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ని శాంపిల్ చేస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ ఏ వోల్టేజ్ దట్ ఈజ్ కంపారిజన్ వోల్టేజ్, మిక్సింగ్ వోల్టేజ్ నీకు వస్తుంది. అంటే నువ్వు వోల్టేజ్ని శాంపిల్ చేస్తే నీకు వచ్చే అవుట్పుట్ మిక్స్ చేసే అవుట్పుట్ వస్తుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ వోల్టేజ్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్. అర్థమైందా? వోల్టేజ్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్. సపోజ్ దీని బదులు నువ్వు కరెంట్ ఇచ్చి చూసుకున్నావు అనుకో, అవుట్పుట్ కరెంట్ని తీసుకున్నావు అనుకో, కరెంట్ ఫ్లో అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ ఎంతో కొంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవుతుంది. కరెంట్ ఫ్లో అవ్వడం వల్ల ఎంతో కొంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవుతుంది, కానీ నీ వోల్టేజ్కి ఏమాత్రం రిలేషన్ ఉండదు. సో ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్, ఇట్ ఈస్ independent of your sampling. So that is the reason it is called voltage series feedback amplifier. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ మోడల్ ఏంటో తెలిసింది నీకు. ఈ మోడల్ ఏంటి, నీ టోపాలజీ ఏంటి, వోల్టేజ్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్. ఇప్పుడు దీన్ని బేసిక్ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్ గీయాలి. బేసిక్ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్ గీయాలి అంటే ఏం చేయాలి నువ్వు, first I have to draw the input draw చేయాలి. Input without feedback లేకుండా input. How to find the input circuit find out చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ if it is voltage sampling, అవుట్పుట్ దగ్గర వోల్టేజ్ కనుక శాంపిల్ చేస్తున్నావు అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి, సెట్ V0 equal to 0 or short the output node. ఇప్పుడు నీకు ఇది ఏంటిది, వోల్టేజ్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్. వోల్టేజ్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్ కాబట్టి దీని అర్థం ఏంటి, వోల్టేజ్ అంటే శాంప్లింగ్. ఇది ఫస్ట్ టర్మ్ శాంప్లింగ్, ఇది మిక్సింగ్, సిరీస్లో మిక్స్ చేస్తున్నాం, ఇది మిక్సింగ్, అంతే కదా. వోల్టేజ్ని శాంపిల్ చేస్తాం. సో వోల్టేజ్ శాంప్లింగ్ చేస్తుంటే నువ్వు ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ని డ్రా చేయాలంటే V0ని 0 చేయాలి. V0 0 చేసినప్పుడు నీ ఇన్పుట్ సర్క్యూట్లో ఇఫ్ V0 is 0 ఇట్ విల్ బికమ్ షార్ట్. ఏమవుతుంది ఇక్కడ, షార్ట్. అవుట్పుట్ షార్ట్ అవుతుంది. అవుట్పుట్ ఏమవ్వాలి, షార్ట్ అవ్వాలి. ఇది V0 షార్ట్ అయిపోతుంది. సో ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ డ్రా చేస్తున్నాను. ఇది అర్థమవుతుందా, IB బేస్ కరెంట్, అదే బేస్ కరెంట్. ఇప్పుడు ఏం చేశాను, నేను V0ని షార్ట్ చేశాను. షార్ట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, నాకు ఇలాంటి సర్క్యూట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు దీంట్లో ఫీడ్బ్యాక్ ఉందా, లేదు. సో ఇక్కడ టెర్మినల్ ఏంటి, E, ఇక్కడ B, ఇక్కడ C, ఈ టెర్మినల్ ఉంది. ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ డ్రా చేశాను. నెక్స్ట్ హౌ టు డ్రా ద అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ ఎలా డ్రా చేస్తాం. సో టు ఫైండ్ ద అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ సెట్ VI is equal to 0. ఏం చేయాలి, టు ఫైండ్ ద అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ సెట్ VI is equal to 0 ఫర్ షంట్ మిక్సింగ్. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏ మిక్సింగ్, సిరీస్ మిక్సింగ్ కాబట్టి ఫస్ట్ పాయింట్ సరిపోదు.
సో ఏం చేయాలి, సెట్ II ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ సిరీస్ మిక్సింగ్. సిరీస్ మిక్సింగ్ కోసం ఏం చేయాలి మనం, ఇన్పుట్ కరెంట్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ 0. ఇప్పుడు సిరీస్ మిక్సింగేగా, వోల్టేజ్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాకే కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇన్పుట్ని సెట్ II ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ సిరీస్ మిక్సింగ్. సిరీస్ మిక్సింగ్ కోసం ఇన్పుట్ కరెంట్ని 0 చేయాలి. ఇన్పుట్ కరెంట్ ఎప్పుడు 0 అవుతుంది, దెన్ ఇన్పుట్ లూప్ ఈజ్ ఓపెన్. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ లూప్ ఈజ్ ఓపెన్. సో హియర్ ఈ లూప్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఈ లూప్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ ఏది కూడా కన్సిడరేషన్లోకి రాదు. కానీ ఇక్కడ ఏముంది, ఆల్రెడీ ఇందాక షార్ట్ చేసాం కాబట్టి ఎలిమెంట్ లేదని కాదు. ఆల్రెడీ నీ ఒరిజినల్ సర్క్యూట్లో ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, నీ ఇన్పుట్ సర్క్యూట్లోకి ఎలిమెంట్ రాలా, అంతే. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, నీ ఇన్పుట్ సర్క్యూట్లోకి ఈ ఎలిమెంట్ రాలా. ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏ సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వస్తుంది, ఈ సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి వస్తుంది. ఆల్రెడీ నేను ఇది గాల్లో వేలాడుతూ ఉంటుంది పవర్ సప్లై అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఈ పవర్ సప్లై గాల్లో ఉందంటే గాల్లో ఉన్నట్టు కాదు, అక్కడ మైనసో ప్లస్ఓ ఇస్తాడు, దాని మళ్ళీ రెండో టెర్మినల్ని నీ తీసుకొచ్చి గ్రౌండ్కి ఇచ్చుకోవాలి అని చెప్పాను. ఇన్ ద సేమ్ వే కాకపోతే ఇక్కడ ఏమో ఏసీ అనాలిసిస్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది ఆల్రెడీ గ్రౌండ్ అనే అనుకోవాలి, ఫస్ట్ గ్రౌండే చేసేసుకోవాలి ఏసీ అనాలిసిస్. సో ఇప్పుడు ఎక్కడికి రావాలి, ఇది ఇక్కడికి రావాలి. ఇప్పుడు నీ సర్క్యూట్ ఇక్కడికి వచ్చాక మళ్ళీ అది ఎక్కడికి, ఇక్కడ ఏముంది ఆల్రెడీ, ఇక్కడ ఏముంది -VCC ఉంది కదా, దాన్ని తీసుకొచ్చి దీనికి కనెక్ట్ చేసి, దీన్ని కనెక్ట్ చేశాక ఏమవ్వాలి, ఈ RE కూడా ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడి నుంచి ఇలా వస్తుంది సర్క్యూట్. సో ఇప్పుడు నేను డ్రా చేసినప్పుడు ఎట్లా డ్రా చేస్తాను ఈ సర్క్యూట్ని, కలెక్టర్ నుంచి దీన్ని డ్రా చేశాను. ఎక్కడికి, ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్, దేనికి కనెక్ట్ చేయాలి నేను, RE మైనస్కి కనెక్ట్ చేయాలి, RC. ఇప్పుడు నేను తీసుకునేది ఏంటి, RC. దీన్ని ఎక్కడికి కనెక్ట్ చేయాలి, RE మైనస్కి కనెక్ట్ చేయాలి. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ రాసి ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టి ఆ మైనస్ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసేసి, అర్థమవుతుందా మీకు. జనరల్గా నేను ఎక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి, దీన్ని RE మైనస్కి కనెక్ట్ చేయాలి. కాబట్టి నేను దీన్నే ఇలా తీసుకెళ్ళాను, ఈ రెసిస్టర్నే ఇలా తీసుకెళ్ళాను. సో ఇలా తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, మైనస్ పైకి వచ్చింది, ప్లస్ కిందకు వచ్చింది, ఇదంతా ఒక లైన్ ఉండిపోయింది. అండర్స్టూడ్. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ RE. నా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఏంటి, మైనస్ నుంచి ప్లస్కి నా వోల్టేజ్ V0, ఇది V0. సో ఇప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ ఉందా, ఈ రెండింటి మధ్య, ఈ రెండు సర్క్యూట్స్ మధ్య ఫీడ్బ్యాక్ ఉందా, లేదు. వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్ I have drawn a circuit which is a basic amplifier configuration, and moreover I should not draw the ground. Ground draw చేయకూడదు. గ్రౌండ్ డ్రా చేస్తే ఏమవుతుంది, అగైన్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. ఫీడ్బ్యాక్ రావద్దు, కానీ నాకు ఈ లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ మాత్రం పోకుండా ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద వే ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఎ సర్క్యూట్ వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్ బట్ విత్ ద లోడింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్. సో ఈ ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ని ఎలా డ్రా చేస్తారు అనడానికి ఇవి రూల్స్, ఈ అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ని ఎలా డ్రా చేస్తారు అనడానికి ఇవి రూల్స్. సో ఈ రూల్స్ని ఫాలో అవుతూ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, వోల్టేజ్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్. ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చిందో, అంటే ఇందాక మనం ఒక రూల్ మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఒక రూల్ చెరిపేశాను. దాంట్లో ఏమనంది, యూజ్ ఎ థెవెనిన్ సోర్స్ ఇఫ్ XF ఇస్ ఏ వోల్టేజ్. నువ్వు కనెక్ట్ చేసేది ఏంటి, వోల్టేజే కనెక్ట్ చేస్తున్నావు సిరీస్లో, కాబట్టి ఏం యూజ్ చేయాలి, థెవెనిన్స్ ఈక్వివలెంట్ యూజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను దీనికి
ఈ ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రాన్సిస్టర్ ఈక్వివలెంట్ ఇక్కడ రాస్తారు. సో ట్రాన్సిస్టర్తో అనాలిసిస్ చేయలేం కదా. సో ట్రాన్సిస్టర్ని హైబ్రిడ్ పారామీటర్ కానీ పై పారామీటర్ కానీ వేసి దాన్ని నేను సాల్వ్ చేయగలుగుతాను. సో అగైన్ ఐ విల్ రైట్ దిస్. షల్ ఐ రబ్ దిస్? ఇంక ఇది అవసరంలా. ఈ సర్క్యూట్ నుంచే నువ్వు ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ డ్రా చేస్తావు కాబట్టి ఇంకా నీకు ఇది అవసరం లేదు. సో ఫస్ట్లో కొంచెం కష్టంగా క్లిష్టంగా అనిపిస్తుంది, కానీ 2-3 సర్క్యూట్లు చేస్తే అలవాటైపోతుంది. సో హియర్ నువ్వు సిరీస్ కనెక్షన్ ఇస్తున్నావు కాబట్టి వోల్టేజ్ ఇస్తున్నావు కాబట్టి వోల్టేజ్ సోర్స్ రాయాలి. సో విఎస్ ప్లస్ మైనస్. ఇక్కడ ఆర్ఎస్ ఈజ్, ఇది నేను ఫాలో అయ్యే మిల్మ్యాన్ బుక్ కాబట్టి దాంట్లో అజంప్షన్ ఏమని ఉంటుందంటే ఆర్ఎస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద యాంప్లిఫైయర్ రెసిస్టెన్స్ అన్నమాట. ఆర్ఎస్ అనేది యాంప్లిఫైయర్తో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కాదు అని ఫార్ములాలు వేస్తాడు. సో అదే కన్సిడరేషన్ మనం కూడా తీసుకున్నాము టు ఫాలో మిల్మ్యాన్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇది చేస్తే థెవెనిన్స్ ఈక్వివలెంట్ తీసుకున్నాక ఇది హెచ్ఐఈ గుర్తొచ్చిందా, ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. దీని తర్వాత ఏం చేయాలి? హెచ్ఎఫ్ఈ ఐబి అంటే ఇన్పుట్ బేస్ కరెంట్ ఏదైతే ఉందో ఐబి ఆర్ ఐఐ. ఇప్పుడు నేను ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పార్ట్ అంతా కూడా ఏంటి? నా ట్రాన్సిస్టర్ ఈక్వివలెంట్ ఆఫ్ హెచ్ పారామీటర్, ఈ పార్ట్. ఇప్పుడు నేను దీనికి సోర్స్ కనెక్ట్ చేశాను. అట్లాగే ఇంకా నేనేం కనెక్ట్ చేయాలి దీనికి? అవుట్పుట్. ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ అవుట్పుట్ సైడ్ నార్టన్స్ ఈక్వివలెంట్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఏమవ్వాలి? అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ తీసుకోవాలి. అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ వోల్టేజ్ సిరీస్కి అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ప్యారలల్లో తీసుకుంటే కనుక సిరీస్లో చాలా తక్కువ ఉందంటే ప్యారలల్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇన్ఫినిటీ అంటే అర్థం ఏంటి? ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఇది ఓపెన్. మీకు అర్థం కావడానికి అలా చెప్తున్నాను, ఇది ఓపెన్. ఇక్కడ ఏముండాలి జనరల్గా? అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్, అవునా? హెచ్ఓఈ ఉండాలి. ఆ హెచ్ఓఈ ఓపెన్ చేసేసారు. రైట్. నెక్స్ట్ ఈ సర్క్యూట్ తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది? లోడ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ లోడ్ కండిషన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా డ్రా చేసుకుంటాం. ఆర్ఈ V0 మైనస్ ప్లస్ ఆర్సి. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏముంది? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కలెక్టర్, ఎమిటర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ బేస్. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వివలెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్. దీన్ని నేను అనాలిసిస్ కోసం ఇలా ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ వేసి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కండిషన్స్ అన్ని దానికి అటాచ్ చేసేసి ఇప్పుడు నవ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ గెయిన్ ఏవి. ఇంకేం కనుకోలే? ఆర్ఐ, ఏవిఎఫ్, ఆర్ఐఎఫ్, ఆర్ఈఎఫ్ ఇవి క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఇవి క్యాల్కులేట్ చేయటం ఎట్లా? we will see in the next class.